أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hürmetli mümin Müslüman kardeşler, elhamdülillah bugün bizning Allah Subhanahu ve Teala tarafında en hayırlı gün. Bugün Cuma günü. İki gayet, Kurban hayiti hem Uraza gayetine qaraganda da bu gün hayırlıraq hem üstünlüraq hem faziletliraq. Sözden alıngan. Bu günde en evvel Allah Subhanahu ve Teala dünyani jiyib bitirgan. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Men yerni hem ko'klarni 6 kunda yarattım" deb. Elbette 6 kun ol cemaat yer yüzündeki kun kibik tugil. Yani 24 saat tugil. Çünkü o vakitte yerde yok idi. Şuna göre el-yevm degan söz Arap tilinde kun deb kine tercüme etilmey, özüne göre bir periyod. Şuna göre 6 periyod. Ama ol Allah Teala tarafında bir gün bo'lgan. Şuna göre bizning cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şerifinden kile hem bu bizning El-Ma'arij degan surede Allah Subhanahu ve Teala aytadi: "Yevme kâne miqdaruhu 50.000 sene." Allah tarafında de bir gün yer yüzüne qaraganda 50.000 yılga to'g'ri keladi. Yani Allah tarafında bir gün yer yüzünde 50.000 yıl. Şuna göre alimler aytadilar, kıyamet günü devam edecek 50.000 yıl. Şuna göre şu 50.000 yılda her bir halktan da Allah Teala sırat bitirirge ilgireşecek. Ama bu ümmetke bizning Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine nimet bulur iken biz bu dünyada sınırdan keldik. Bu sınırlı ümmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatimul Enbiya ve Mursalin. Ama kıyamet günde Müslümanlar hesapta birinci bulurlardı. Hemete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bu ümmetke şunun kadar jigileytirdi. 50.000 yıllık günde Müslüman ümmetine, Peygamberimizin ümmetine hesapta ile bilen ikindi namaz arasında ötüp bitirsiz deydi. İle bilen ikindi arasında ötüp bitirsiz deydi. Şuna göre elhamdülillah bugün şu dünya jiyilip bitken gün. Bugün cemaat şuşundaki Cuma gününde Adem aleyhisselam cennetke kirgen gün. Allah Subhanahu ve Teala cennetke kirdi. Hem şu Cuma gününde Adem aleyhisselam çıktı da cennetten. Eyteler alimler ikindiden sonra kirgen idi, akşamdan sonra çıktı. Şu vakit içinde yer yüzünde 130 yıl ömür öttü. Yani yer hesabı bilen qaraganda Adem aleyhisselam cennette 130 yıl buldu. Ama Allah tarafında ikindi bilen akşam namazı arasında idi. Şu günde cemaat kıyamet günü de kobarılır. Akşam namazından sonra dünya kobarılır. Hem ol da bu Cuma gününde. Cuma gününün faziletlerini cemaat sanasak Allah hesapsızdır. Hem şuna göre bugünkü vaazımız da Cuma namazının fazileti turunda bulaşır inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kıldı. Hem kimler bileminde Mekke'de hac kılışçılar bulsa Medine şehirinde indi hazır Medine'ye kirgen
Әмма ул вакытта ул Мәдинә шәһәреннән ерак булган Куба дигән урынга килеп җитә. Рабиул Аввал айының 12-нче числосында дүшәмбе көнне. Шушы Куба дигән урынга җиткәч, шунда ул 4 көн тукталып тора. 4 көн эчендә ислам динендә иң беренче мәчет. Нинди мәчет дип сорагач, әйтәләр кайберәүләре Әл-Харам мәчете дип. Кайберәүләре әйтәләр Пәйгамбәребезнең мәчете Ән-Нәбәви мәчете дип. Ислам динендә иң беренче мәчет. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям нигез салган ул Куба мәчете. Шушы Куба мәчетенә нигез сала. Шуннан соң җомга көнне иртә белән чыгып китә Мәдинәгә таба. Мәдинәгә таба барган вакытта җомга намазының вакыты җитә. Куба белән әле Мәдинәгә җиткәндә урта бер җирдә. Бу урын була Бәни Сәлим исемле кабиләнең яшәгән урыны була. Шушы Бәни Сәлимдә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям ислам динендә һәм үзе килгәч, ягъни Расулыбыз беренчеләрдән булып җомга намазын шушы Бәни Сәлим кабиләсенең яшәгән урынында укыта. Бүгенге көндә әгәр дә хаҗга баручылар, умра кылучылар булса, иң беренче Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның җомга намазы укыткан мәчете шушы Бәни Сәлимнең яшәгән урынында Мәсҗидул Җум'a дип атала. Җомга мәчете. Бу да бераз гына Мәдинәнең үзәгеннән читләшкән, әмма бүгенге көндә алар барысы да инде киңәйгән Мәдинә шәһәренең эченә керәләр. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям менә шулай беренче җомгасын Бәни Сәлимдә башлап, аннан соң инде ул Мәдинә шәһәренең үзенең мәчетенә нигез салганнан соң шунда дәвам итә. Аллаһ субхана ва тааля Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямга bir җомга вакытында аят индерә. Бу аятлар шулай ук атала җомга сүрәсендә. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямга Аллаһ субхана ва тааля индерә: "А'удhu биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я әйюһәлләзина аману إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey iman keltirgan bandalar deydi. Agar da Qur'oni Karimda Alloh taolo ey iman keltirgan bandalar deb aytsa, ko'rshiga endashmay u. Ikkinchi kishiga da tugul. Shusha oyatni o'qisangiz biligiz, Alloh senga murojaat etadi. Senga menga deydi. Ey iman keltirgan bandalar bo'lsa menga aytadi Alloh taolo. Agar da jum'a namozining azanını işitseniz, yani namaz vakti kirse Cuma gününde satı alılarınızla kaldırırız diye. Bazarda mısın? Eline kildiler mi senin kvartirini alırga? Mene bir yıl satılmagan idim fatirimde. Kirek bitnek şu vakitte kildiler. Şirat tüzülde benim bazarda alma alırga, jimiş alırga, yüzüm alırga. 6 kişi basıp tura akçaları bilen eminde Cuma'ga azan nişlerge mene bu sınav sen dünya bilen nefsini saylıysın mı? Yaki Allah etken Kur'an'ı ödeysin mi? Hatta Cuma'ga azan işitkeş iki Müslüman kişisi jeyevletme maşinada mı ikev birge barasız iken meşitke şunda aytasiz iken yarar keliştik senin bakşağına senin maşinağına alam dip etken sözünüz de azandan soň ol haram yaramay kaldırırız deyip. Emne kimler için? Kimge Cuma namazı farz buldu şunun için. Cuma namazı hatun kızlar için, sabilar için, avlular için hem misafirler için vacip tügül.
Әгәр дә хатын-кыз, яки бала, яки мөсафир, яки бер авыру кеше чыгып базардан әйбер ала икән бу вакытта, аның өчен ул тыелган булып саналмый. Тик әгәр дә бу хатын-кыз, бала, авыру кеше, мөсафир кеше мөселман кешесенә сатып ала икән, берсесенә намазга барырга кирәк, сатучыга. Ә хатын-кызга барырга кирәк. Бу сату алу да дөрес түгел. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шундый күркәм булган гамәлдән дә тыелыгыз. Ни өчен? Ни өчен башка намазларга Аллаһ Тааля сәүдәгезне калдырыгыз дип әйтмәгән? Иртәнге намазга юк, илә намазына ала әйтмәгән. Ястүгә дә, акшамга да сатып алуызны калдырмагыз дигән. Ни өчен җомгага? Чөнки җомгада хутбә бар. Җомгада вәгазь бар. Җомганың хутбә белән вәгазе дә намазы кебек үк фарз. Кайберәүләр әй хутбәсенә барып тормыйбыз, әйдә намазына өлгерсәк кенә җитә дип киләләр икән, бу кеше тәүбә итәргә тиеш. Чөнки ул кыдрәтеннән була торып та хутбәгә килмәсә, намазның ярты фарзын калдырган булып санала. 2 рикагат намаз укыса, соңыннан тәүбә итсен дип әйтә галимнәр, чөнки ул белә торып хутбәгә килмәде. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемдә кем җомга көнендә гысл алып иртәрәк килә намазга, ул бер дия корбан чалып садака биргән әҗер булыр дип, бер дия. Кем бер сәгатькә соңрак килә, ул сыер чалаган дәрәҗәсендә булыр. Кем тагын да соңрак килә, бер сарык. Кем тагын да соңрак килә, бер тавык. Кем тагын да соңрак килә, бер йомырка садака биргән кебек булыр ди. Азанга кадәр фәрештәләр ишек өстендә язып торалар җомга намазына кергән кешеләрне. Икенче азан, менә хутбәгә азан әйтелгәнчә кадәр фәрештәләр, 2 фәрештә бар, 2 ишек өстендә, алар язып баралар, кем керә җомгага, кем керми. Икенче азан әйтелгәннән соң фәрештәләр китапны ябалар һәм кереп утыралар мәчеткә вәгазь тыңларга. Алар керәләр вәгазьгә җәмәгать. Шуңа күрә мөселман халкы җомга көнендә иртәрәк килсен ди. Көннәрдән бер көнне Әбу Бакр Сиддык радиллаһу анһу килеп керә җомга көнендә мәчеткә ашыгып. Әлбәттә алар иртә килгәннәр. Килеп кергәндә саны икән, берәү, икәү, өчәү. Мин 4-нче икән. Варраби'у бә'ид. Мин 4-нче, әмма 4-нче инде ерак дигән. Эй Әбу Бакр, нәрсә турындасың син сөйлисең дигәч, Әбу Бакр әйткән, кыямәт көнендә җәннәттә дә җомга көне булыр. Җомга көне җәннәттә аталар яумул мәзид. Ул көнне фәрештәләр әйтәләр икән, эй җәннәт әһелләре, Аллаһ Тәгалә сезне чакыра, үзенең мәҗлисенә барыгыз дип. Анда җәмәгать Аллаһның тирәсендә ул күренә, кыямәт көнендә тулы ай кебек. Беренче сафта утырырлар, кемнәр җомгага беренче килделәр. Икенче сафта утырырлар, кем икенче килде. Шулай торып ерагайып, ерактан гына Аллаһ Субханаһу ва Таалагә күз төшерәләр. Шуңа күрә безнең сахабаларыбыз җомгага иртәрәк килүне өстен күргәннәр. Менә бу сату алуны калдырыгыз ди. Тизрәк килегез намазга, бу сезнең өчен хәерлерәк ди, белсәгез иде сез ди. Хутбә тыңлау, гыйлем алу, сату алуга караганда хәерлерәк. Ни өчен җәмәгать? Чөнки җомга намазы ул гыйлем гыйбадәте. Менә монда ирләр килә. Ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля ирләргә һәр атна җомгага килүне фарыз кылган, ә хатын-кызга юк? Гыйлемсез калсын өчен түгел хатын-кызларга, әмма менә без ирләр гаиләгә кайткач, өйгә кайткач,
балаларга, хатыныбызга, оныкларга, менә мин бүген җомгада шуны ишеттем дип, идә вәгазь әтидән барырга тиеш. Идә вәгазь ирдән барырга тиеш. Кай вакытта безнең хатыннарыбыз алгарак китәләр дә, гыйлемнәрен күбрәк туплыйлар да, мәдрәсәгә күбрәк йөриләр дә, хатын-кыз өйрәтә башлагач, без нәрсә дибез? Өйрәтмә әле, үзем дә беләм. Хатын-кыздан бик өйрәнәсе килми бит. Шуңа күрә Аллаһ әйткән, менә сез җирегез, гыйлемнәрәк, өстенрәк булыгыз. Менә сездән ишетсен балалар. Әти әйтте инде миңа бу доганы дип. Әти әйтте инде теге җомганың вәгазен миңа сөйли дип, балалар искә алсыннар. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ирләргә кушкан шушы җомгага килүне. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бу җомга сүрәсенең иңү сәбәбен дә җәмәгать Расулыбыз вакытында җомга намазы була хәзерге вакытта кебек түгел. Гаеп намазы кебек була. Ягъни башта намаз укый торган балалар 2 рәкъәт. Намаздан соң вәгазь булган. Иң башта ислам диненең башында. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм башта намаз укыткан. Аннан соң хутбә сөйли башлаган. Шулай хутбә сөйләп торган вакытта бер вакытны гарәпләр күбесе сәүдәгәрләр, күбесе акча биргәннәр караванга Шәмнән кайта товар көтеп торалар, бу товарларын кайтканын. Бер вакытны караван кайтып туктый Мәдинәгә, караванның башлыгы керә дә мәчеткә кычкыра. Кайтты караван дип. Дөррәү кубып чыгып китәләр. 12 кеше кала. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм янында 12 кеше кала. Чыгып китәләр. Ни өчен? Чөнки булар намаз укыганнар, хутбә тыңлау ваҗиб дип уйламаганнар. Шуннан соң Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва иза раау тиҗарatan әу лахван фадду илейха ва таракука qaima." Алар ди сәүдә ишеткәч, ниндидер бер шыгып ишеткәч, чыгып киттеләр ди. Сине калдырып баскан килеш хутбә сөйләгән вакытыңда ди. Qaima. Qul ma 'индаллаһи хайрун минал-лахви ва минат-тиҗара. Карагыз. Булар бит намаз укыган булганнар, хутбәдән чыгып киткәннәр. Аллаһ әйтә, Аллаһ тарафында булган менә бу хутбә ди. Менә бу вәгазь аларның сәүдәләренә караганда хәерлерәк ди. Инналлаһа хайр разикин. Аллаһ Тәгалә иң хәерле ризыкландыручы ди. Карагыз, бу хутбәгә, бу вәгазьгә Аллаһ нинди зур дәрәҗә биргән? Бөтен сәүдәң, бөтен торговляң, бөтен килешүләргә караганда да җомга намазына килеп вәгазь тыңлау, хутбә тыңлау хәерлерәк. Әмма шуннан соң Аллаһ субханаһу ва тааля فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Җомга намазы беткәч, таралыгыз ди җир буйлап. Аллаһның нигъмәтен истәгез ди. Нәрсә дигән сүз бу? Әгәр дә син сәүдәгәр икән, кибетеңне яптың, намазга килдең, таң кире кайт. Эшлә. Менә бу җәмәгать дәлил булып тора. Беренчедән, җомга көне мөселманнарга ял көне түгел. Эшләгез ди. Сәүдәдән килегез, сәүдәгә кайтыгыз. Ял итү түгел икән. Гаеп эш белән, намаз белән бергә барган иш. Икенчедән, җәмәгать фадлулла дигән сүз сәүдә генә түгел. Кемдер бу көнне җомгадан соң барырга мөмкин үзенең әнисенә, әтисенә кунакка. Монда Аллаһның рәхмәте бар. Кемдер барырга мөмкин зиратка, әрвахларга дуа кылырга. Бу да фадлулла. Кемдер барырга мөмкин ниндидер бер авыру кешене
Ерак кешене дога кылып, аңа саулык сәламәтлек теләп кайтырга бу җәмәгать җомгадан соң эшләнгән эш. Әмма Аллаһ Тәгалә фәзкуруллаһа кәсиран ләалләкум туфлихун. Зикр һәм дуа күп кылыгыз бу көндә ди. Шәт сез кытылырсыз ди Аллаһның газабыннан. Менә җәмәгать бу урында мәйтәсем килә бер сүз. Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Хатыннар сүрәсенең 142-нче аятында бер безгә бик кагылган бер аят әйтә. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаһа ва хува хади'уһум. Ва иза қаму иля ссалати қаму кусала. Юраъуна ан-наса ва ла язкуруна Аллаһа илля қалила. Карагыз әле бу аятка җәмәгать. Аллаһ әйтә, дөреслекдә ди мунафиклар, мунафиқ. Без беребез дә мунафиқ буласыбыз килми. Иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар. Җәһәннәмнең иң астында булыр ди. Дөреслекдә мунафиклар ди Аллаһны алдаламакчы булалар. Әмма Аллаһ үзе аларны алдалый ди. Намазга бассалар ди, ялкау килеш басырылар ди. Шундыйларны белән бүген иртәнге намазга торгач утны кабызмый икән. Ник дип сорасак, әллә экономия дим утка юк ди. Утны яндырсам уянып бетәм дә аннан соң ялмыйм ди. Валлаһи газим җәннәт. Бу инде башын бер якка салып, мырылдап, уяулы йокылыш тобы не простудся, укый бу намазны. Аннан соң сәлам биргәч, или шунда алып китә, или все-таки барып җитә инде кроватына. Мунафиклар намазы. Намаз укылырга тиеш түгел, ялкау килеш. Иртәнге намаз мул. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, ашыйсың килсә башта ашап куй. Аннан соң намаз укы. Чөнки башың уйлап тормаса ризык турында. Йоклыйсың килсә йоклап ал. Аннан соң намазыңны укы. Намаз иң кадерле гамәл мөселман кешесе өчен иң беренче сорауда намаз була. Аны тиешенчә үтәсәң, кыямәт көнендә иң беренче сорау намаз. Гомер буе укыган намазны җыялар. Җитмәсә фарыз истиләр сөннәт, сөннәт җитмәсә истиләр нафил. Менә намазың буенча экзаменны бирсәң, дальше будет легче. Намазыңны бирә алмасаң, дальше будет тяжелее. Юраъуна ан-наса ди. Булар ди кешегә күрсәтәләр, рия кылалар ди. Ва ла язкуруна Аллаһа илля қалила. Мунафиклар да дуа кылалар ди. Әмма бик әс. Дуа юк. Зикр юк. Аңа вакыт юк. Буранда, машинада, пробкада торырга мөмкин сәгать буена. Бөтен дөньяны да сүгергә мөмкин теле белән. Ну тартып кой бер тәсбихне ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика ла. Лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир. Бер сәгать торган вакытта пробкада 100 мәртәбә түгел, 1000 дуа кыласың. Субханаллахи ва бихамдихи астагфируллаһ ва атубу илейхи дип 100 мәртәбә әйтсәң, бүгенге бөтен гынаһларың кичерелә. Җитми дуа зикрләребез. Шуңа күрә күңелебез ташка әйләнә. İkiyizlikке tabi barabız. Fezkurullahi kesiran leallekum tuflihun di. Allah Teala zikir kılığız kübürek bu künde. Şet inşallah Allah subhanahu teala size nimet verir. Bu künde cemaat bir saat var. Şuşa saatga to'g'ri kitirib duo qilsangiz perdasiz qabul qilma. Qaysi vaqt ekan deb so'raylar. Qaysi vaqt ekan deb so'raylar. Allah yashirgan ana. Qadr kishasida yashirgan, chunki u bit qadrli. Ham bu soatda yashirgan o'shnik qadrli. Qadr kishasini topu uchun 10 kun o'tkariga kerak duoda. Jum'a kunning vaqtini topu uchun yarti kunni o'tkariga kerak duoda. G'olimlarda 8 fikr bor.
Җомга намазының хутбәсеннән алып намазга кадәр дип башлана, әмма күпчелек галимнәр әйтәләр, җомга көннең дуа кыла торган вакыты һәм кабул кыла торган вакыты икенде белән акшам арасында ди. Кояш байыганча кадәр җомга көнендә дуа кылырга тырышыгыз. Bütün теләкләрегез иншалла кабул кылына. Ихлас күңелдән дуа кылсагыз, Аллаһ җавапсыз калдырмый. أقول قولي هذا وأستغفركم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم